सिमोन क्यों सिमोन तैयारी है फिर? तैयारी कादी तैयारी भूआ जी? तेनू नहीं पता मेहरा हाउस च पार्टी है। पार्टी मेहरा हाउस विच? कादी पार्टी भूआ जी? मंगनी दी पार्टी मल्हार ते गीत दी। बड़े भाई साहब ते आप करा रहे ने पार्टी। ये तुसी की कह रहे हो भूआ जी? मल्हार ते गीत दी मंगनी दी पार्टी? पर इदा तो कदी नहीं हो सकता। ना मन पर ये तो हो रहा है। पार्टी तो हो के रू नाले तू किहड़ा किते चली है। पार्टी च तो तेनू भी आना पऊगा। तेन तो खास तैयारी करनी पऊगी इस पार्टी में। खास तैयारी? पर मैं क्यों आवांगी इस पार्टी विच? मंगनी तो गीत ते मल्हार दी हो रही है ना। मल्हार ने मुंदरी तो गीत दी उंगली च पाउणी है ना। ओहो समझे कर सिमोन पाई जावे वो मुंदरी। तू इन्नी वधिया तैयार होके आना ना उत्थे कि किसी दा ध्यान मुंदरी वाल जावे ही ना। पार्टी च जे लोग किसी नू देखण तां सिर्फ तेनू सिर्फ सिमोन नू। पर भूआ जी ऐदां करन नाल की होवेगा? मैं दसदी हां कि ओदे नाल की होवेगा। थैंक यू तान्या, थैंक यू सो मच। मैं उही करांगी जिवें तू मैनू हुणे क्या है। मल्हार नू हासिल करने लई तो मैं कुछ भी कर सकती हाँ। मैनू बस मल्हार चाहिए, सिर्फ मल्हार। मैं मल्हार नू बहुत प्यार करदी हां तान्या। आई लव हिम सो मच। आवेक ये ड्रेस सोनी लगेगी मेरे ते? ठीक है। ठीक नहीं सोनी लगेगी जे पाएंगी ना तो होर भी जचूगी। मैंने भी कुछ दस दो भाभी जी। आ देख तू ना ए वाला कलर ट्राई कर, मैंने लगता आ तेन जचूगा। ये तो मैंने रंग ही नहीं चंगा लगता। इस रंग दे तो पहले मेरे को बड़े सूट ने भाभी जी। की होया? तू मुंह को लटकाया? इनू कोई सूट कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आती पई। तू होर खरीद लै जे तेनू इन्हां विचों पसंद नहीं आउंदी ते इहदे विच मुंह लटकाउण वाली किहड़ी गल है? है तो वैसे सारा कुछ वधिया पर मैंने कुछ पसंद ही नहीं आता पिया। चल कोई ना मैं तेरे वास्ते कुछ होर मंगवानी है। पहला मैनू ये दसो तुसी सारियां जानियां कपड़े पसंद करी जांदियां हो ते जिहदा विआह है वो कित्थे है? ਲੱਭ लो घर दे किसे कोने दे विच बैठी होनी है तुहाडे पुत्तर दे नाल। और उन्हें जाना भी कित्थे है? चल चंगी गल है। मेरा पुत्त ओदा भी तो कुछ लगदा ही है ना। वो तो चंगी किस्मत है ओदी। ओदा घर भला कोल बिठांदा है। साडा की है असी जिन्नी कटनी सी कट ली। जसलीन भाभी जी आ देखो किनू लेके आया मैं। की देखा तेरे नाल ते कोई है भी नहीं। ओहो लगदा बाहर ही रुक गई। एक मिनट चला भाई जल्दी छेती कर। लो जी ये है गीत द ग्रेट। की होया चाचा जी? मैं कुछ गलत किया? तू कोई एक गल गलत कीती होवे ते दसा। तेरा तो हर बार यहो हाल है पर हुण तेनू गलती दी सजा मिलेगी, माफी नहीं। पर बड़े मैडम जी मैं किया की है? कोई ना दस दां तेनू। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे तो। मल्हार। हाँ जी चाचा जी। हाँ भाई तेरी वोटी पुछदी पई है उन्हें की गलती की है। मैं कहा कि चलो तुहानू दोनों नू दस दवां कि उहदी कल्ले दी गलती नहीं है, गलती तुहाडे दोहां दी है। इस करके सजा तुहानू दोहां नू ही मिलेगी। चल तू इधर आ गई। तू किते चला मल्हार? हुण हर वेले अपनी वोटी दे मगर मगर ही तुरया रहेगा।
ਖੜਾ ਰਹਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡੋ, ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਡਰ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸਲੀ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਟੌਰ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਦੀ ਟੌਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਚੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ओहो तुसी टेंशन क्यों लेंदे हो वड्डी मामी जी? ड्रेस तो मैं पहले ही सिलेक्ट कर ली सी। आ देखो कितनी सोहनी ड्रेस है ते कलर भी गीत भाभी दे पाई बड़ी जचेगी। हाँ गिन्नी लगता तो सोहना ही है। ये गीत नु जचूगी भी बड़ी। गीत आ देख गीत कितना सोहना है, रंग भी कितना सोहना है है ना। ਹਾਏ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੀਤ? ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ। सुन लो भाभी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਹੋ ਗੀਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਆਈ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, मैं तेनू होर दिखानी है। मेरे को एक साड़ी है, ले तो ब्लाउज देख। ए देख ब्लाउज कितना सोहना है, ਇਹਦਾ रंग भी कितना सोहना है। और नवियां विआहियां कुड़ियां तो साड़ी पाउंदियां ने, तू भी भाई बहुत जचूगी। ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ है। तेनू ये भी पसंद नहीं आया? चल फिर ए देख, ए बड़ा स्वीट है, बहुत सोहना। ए तो तेनू जरूर पसंद आएगा। देख सोहना है ना, देख कितना प्यारा है। ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ये सोहना है, तेनू पसंद आ गया? चल ठीक है। ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੀਤ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਇਮੰਡ? ਧੋਖਾ? ਕਿਹੜਾ ਧੋਖਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਸੂਟ ਪਾਣਾ ਗੀਤ ਨੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਅਗਲਾ ਸੂਟ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਸਿਮੋਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਿਆ, ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਸਜੇਗਾ, ਸਵਰੇਗਾ, ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ
ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਮਲਹਾਰ ਬ੍ਰੋ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਬ੍ਰੋ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਾ ਲੈ ਸੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੀਤ? ਜੋ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏਗੀ ਨਾ ਗੀਤ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਹਿੰਗਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲਹਿੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸਲ ਹੀਲ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਗੀਤ ਦੀ ਤਾਂ ਟੌਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਨਸਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਓਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀਲ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਜਿਹਨੇ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਹੀਲ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈਨ ਹੀਲ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਭ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹ ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਜਲੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਢਾ ਦਿਓ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਲੀਨ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਤੇ ਗੀਤ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ। ਮਲਹਾਰ, ਗੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਵੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕੇ ਪਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਕਰ ਹੈ? ਲੈ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇਕੇ ਪਾਜੀ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਕੜਤਨ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਰਚਾਂ ਕੜਤਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ?
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੋਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂ, ਤੂੰ, ਜੇਕੇ ਤੇ ਰੂਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਹੋ? ਗੀਤ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਡਾਇਮੰਡ ਭਾਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੁਝ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਸਲੀਨ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ, ਚੂੜੀਆਂ, ਪੰਜੇਬਾਂ, ਰਾਣੀ ਹਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੌ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇਕੇ। ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਗੀਤ, ਗੀਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਅੰਦਰ ਆ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੋਊ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਗੀਤ, ਗੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਚੱਲ ਜੇਕੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਗੀਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤੰਗੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕੇ ਗੀਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਜੇਕੇ, ਵੱਧ ਅੱਗੇ। ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ?